So you guys, you all came here to find out what your grandmother's name is. You should have asked your parents, they would have told you, right? But the grandmother I want to talk to you about is not the grandmother that is your parents' mother, but it is someone else. And I want for us to spend about an hour looking at some aspects of biology and some aspects of evolutionary theory, so that we can draw some conclusions from that discussion. జీవం అన్నది ఎలా పుట్టింది అన్న ప్రశ్న చాలా మందికి వచ్చి ఉంటుంది. దానికి సమాధానాలు ఏంటి? జీవం అన్నది ఎలా వచ్చింది అన్న ప్రశ్నకి సమాధానాలు ఏమిటి? జనరల్గా మనం వినే సమాధానాలు ఏమిటి? మీరు తప్పకుండా ఆలోచించే ఉంటారు కదా ఈ ప్రశ్న గురించి. సో జీవం, how did life originate? How did life come to be? You can answer in Hindi, Telugu, Urdu, English, but you must answer, what is the origin of life? ఏంటండి డిగ్రీ పిల్లలు పొద్దున్న స్కూల్ పిల్లలు బాగా ఆన్సర్లు చెప్పారు. I think somebody is answering. Can the mic go there please? అక్కడ ఏదో మాట్లాడుతున్నారు. నువ్వేనమ్మా? క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. ఏం పర్వాలేదు, నువ్వు అక్కడే నుంచో మళ్ళీ చెప్తాను నేను. జీవం ఎలా ఆవిర్భవించింది? How did life start? Where did it start? When did it start? ఈ ప్రశ్నలు ఎప్పుడైనా మీరు వేసుకున్నారా? From mother's womb. That is our life, right? How about plant? Can you repeat please? How about a plant? By placing. If I ask you how were you born, you may say I emerged from my mother's womb. But I'm not asking about you. I'm asking about life. What is life? Have you ever asked yourself this question? జీవం అంటే ఏమిటి? అక్కడ ఎవరో ఆన్సర్ చెప్పాలని చేయెత్తుతున్నారు. It's a God's creation. Okay, it is God's creation. How many agree with that idea? That life, that is the first answer we got so far. Nobody else answered till now. So life is God's creation. How many agree with that? 100, about 100, 125 people agree with that. What about the others? Thank you. What about the others? What do you think? Big Bang. Big Bang created life. How did life come about? Yes. సార్ తెలుగులో చెప్పొచ్చా? తప్పకుండా. సముద్రంలో పుట్టింది సార్, యాదృచ్ఛికంగా. Okay, thank you. Originated in the sea. తెలుసా? సముద్రంలో ప్రాణం ఆవిర్భవించింది అని తను అంటున్నారు. How many agree with that? There are 40 people, 50 people who agreed to this. Any other ideas where life came from? Yes, please. నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలను వాటి నుంచి కణం జీవం ఉద్భవించింది. నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు. Very good. From algae. From algae. Very good. How many think they agree with this idea of algae? Even less votes than for the sea. Okay. So give me an idea what life is. What do you think life is? Can we say that a computer has life? If a computer does not have life, why not? What makes something living? ఎట్లాగండి ఈ విషయాలను ఆలోచించకుండా పెద్ద అయిపోతే ఎట్లా మనం? We must ask ourselves these questions, should we not? Okay, let us spend some time thinking about the universe. A friend here said the Big Bang is the cause of life. In a way, it all started with the Big Bang. What came with the Big Bang? Matter. And matter, what are the characteristics of matter? What is the property of matter? Matter is how many dimensions? How many dimensions is matter? If you have a box like this, how do you measure it? Length, breadth, height or depth? What else is part of a definition of matter? Okay, I think we will spend
some 10 minutes talking about the Big Bang and what happened afterwards, and then we will move further on. There was something called a point of singularity. A point of singularity is when everything that we see now today in the universe, the 9,000 crore light year extent of the universe that we know, 9,000 crore light years is the size of the universe today. Now, when all this was concentrated in such a small particle that we can only imagine it or think of it in mathematical terms, at one point it started inflating. And after it started inflating, the universe as we see it today started forming. So, from that point of singularity, matter and energy were released. And when matter was released, it got mass. And matter was so much that under its own weight, because of the gravity, it started putting pressure on itself. How much pressure? So much pressure that small particles of matter started fusing into each other. పదార్థం ఏ కణాలతో అయితే ఏర్పడిందో ఆ కణాలు ఈ ఒత్తిడి తట్టుకోలేక ఒకదానిలో ఒకటికి చొచ్చుకుపోయినాయి. అణువులు విస్ఫోటనం చెందటం అని అంటే అవి పేలిపోతాయి. కానీ మనం మాట్లాడుతున్నది పేలిపోవటం కాదు, అవి కలిసిపోవటం. అలా కలిసినప్పుడు దాని నుండి వచ్చిన శక్తి, ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో, అది ఏదైతే ఒక చైన్ రియాక్షన్ ఆరంభం చేసిందో వాటి కారణంగా శక్తి అక్కడ ఉత్పన్నం అవుతున్న కారణంగా ఒక కొలిమిలాగా ఏర్పడింది. కొలిమి అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎన్ అవెన్, ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫర్నెస్ ఇస్ ఎ బెటర్ వర్డ్. అటువంటి కొలిమిలో పదార్థం ఇంకొక పదార్థంలోకి చొచ్చుకుపోతున్న కారణంగా మొట్టమొదటి మూలకాలు, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ వర్ ఫార్మ్డ్. వెన్ two small elements fused together, you had a larger element. Hydrogen, helium. What comes next? Did I hear lithium? Yes. And so on and so forth. So, the smaller atoms, I'm using a new word for the creation process that we are talking about. The atoms fuse into each other and then a new element is formed. And new elements fuse with each other and the atomic numbers change and new elements come. ఇటువంటి కొలిమిలో తయారైన ధాతువులే ఈ విశ్వానికి మూలాధారమైన ఎలిమెంట్స్. అవి 100 చిల్లర ఉన్నాయి. వాళ్ళ పంచభూతాలు అని చెప్తారు. దే డోంట్ క్రియేట్ ద యూనివర్స్. గ్రీకులు అగ్నితో తయారైంది విశ్వం అని చెప్తారు. వేరే సంస్కృతుల్లో, వేరే నాగరికతల్లో విశ్వం ఎలా, దేని ద్వారా నిర్మించబడింది అన్న దాంట్లో నీటి ద్వారా, వాయువు ద్వారా, అగ్ని ద్వారా అని చెప్పుకున్నారు. మన సంస్కృతిలో పంచభూతాలు అని చెప్పారు. కానీ ఇవేవి కూడా విజ్ఞాన శాస్త్రపరంగా కరెక్ట్ కాదు, అవి నమ్మకాల వరకునే ఉన్నాయి. ఇలా ధాతువులు, మూలకాలు ఏర్పడిన క్రమంలో ఈ శక్తి చేసుకుంటూ ఉంది. హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఒక దాంట్లో ఒకటికి వెళ్ళటం, దాని కారణంగా శక్తి రావటం, అది మండే గోళం లాగా ఉండటం. కొద్ది కాలానికి ఇటువంటి నక్షత్రాలు వాటిలో ఉన్న ఇంధనం అయిపోతే, అంటే హైడ్రోజన్ అయిపోతే, హీలియం లేకపోతే, వాటిలో ఉన్న ఇంధనం అంతా అయిపోయిన కారణంగా ఆ నక్షత్రం అన్నది ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఫైనల్గా పేలిపోవటం జరిగింది. అలా పేలిపోయిన నక్షత్రాల్లో ఉన్న మూలకాలే విశ్వం అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయినాయి. అందుకనే కార్ల్ సేగన్ అనే ఒక గొప్ప సైన్స్ విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త, సైన్స్ ప్రచారకుడు, ఆయన వీఆర్ ఆల్ స్టార్ డస్ట్ అని అన్నాడు. మీలో, నాలో, అందరిలో ఉన్న కార్బన్ కానీ ఐరన్ కానీ ఎక్కడో ఏదో నక్షత్రంలో తయారై వచ్చిందే. ఆ నక్షత్రం పేలిపోయినప్పుడు విశ్వం అంతా అది వెదజల్లిన కారణంగా, అది స్ప్రెడ్ అయిన కారణంగా యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఎవ్రీవేర్. ప్రతి నక్షత్రంలో జరిగేది ఇదే.
అలా నక్షత్రాలు అవి పేలిపోవటం, అలాగే నక్షత్రాలకున్న గురుత్వాకర్షణ శక్తి కారణంగా వాటి చుట్టూ ఉన్న పదార్థం వాటి చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉన్నాయి, వెళ్ళిపోలేక. ఒక స్పీడ్లో తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి లోపల పడకుండా. దెర్ ఈజ్ అ బ్యాలెన్స్. ఎలా అయితే ఒక దారానికి రాయి కట్టి మీరు తిప్పితే ఎలా తిరుగుతుందో, అలాగే ఒక ఫోర్స్ కారణంగా వెళ్ళిపోలేక వచ్చి కలవలేక ఒక డిస్టెన్స్ లో తిరుగుతా ఉంది. ఇట్లా తిరుగుతున్న మాస్ తన స్టెబిలిటీ కోసం తను పదార్థాన్ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్న కొద్దీ ఆ పదార్థం అంతా కూడా లార్జ్ సైజ్ గా అయి ఫర్ ఎ స్టేబుల్ ఫార్మ్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి ఎ స్ఫియర్. గుండ్రంగా తయారైంది. ఆ గుండ్రంగా ఉన్న వాటిని మనం ఏమంటున్నాము? నక్షత్రాల చుట్టూ తిరుగుతున్న వాటిని గ్రహాలు అంటున్నాం. They are the planets. The planets are massive collections of matter which are not big enough to be stars, which are not too small falling into the star, but they are going around the sun. For us, going around the stars elsewhere. ఇది అంతా కూడా 1450 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం జరిగి మొదలై ఉంటుంది అన్నది శాస్త్రవేత్తల అంచనా. So how old is the universe? The universe is perhaps 1450 crore years. మన నక్షత్రం, దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్న గ్రహాలు, దాంట్లో మనం ఉంటున్న గ్రహాన్ని మనం భూమి అంటున్నాం. ఈ భూమి వయస్సు బహుశా 500 కోట్లు, 5 billion years, 500 crores of years. That is the age of our earth. ఈ భూమిలో ప్రాణం ఎలా వచ్చింది అన్నది ప్రశ్న. వేరే గ్రహాల మీద ఎందుకు రాలేదు అన్నది కూడా ప్రశ్నే. ఇందాక మీరు కొంతమంది చెప్పినట్టుగా కొన్ని ప్రక్రియలు ఆరంభమయ్యాయి, కానీ అక్కడ దాకా రావటానికి టైం పట్టింది. మన భూమి అంటూ ఏర్పడిన గ్రహం బహుశా ఒక మ్యాసివ్ ఆస్టరాయిడ్, సమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి విపరీతమైన వేగంతో వచ్చి మన భూమిని ఢీకొన్న కారణంగా ఆ భూమి విచ్ఛిన్నమైపోయి దాని నుండి వచ్చిన ఒక పీస్ ఏమైంది? ఇట్ బికేమ్ ద పీస్ దట్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్ బికేమ్ వాట్? బికేమ్ ద మూన్. లైక్ ది ఎర్త్ ఈజ్ బిగ్ ఇనఫ్ నాట్ టు ఫాల్ ఇన్ టు ద సన్, బట్ నాట్ బిగ్ ఇనఫ్ టు గో అవే ఫ్రమ్ ద సన్, ద మూన్ ఆల్సో కెనాట్ ఎస్కేప్ ది ఎర్త్. In fact, the moon and the earth are in tandem. They move together as a system. It's not simply the moon going around the earth. The earth and the moon go around together. And while doing this, they go around the sun as well. So maybe 50 crores of years after the earth was formed was the creation of the moon. But the earth is so big that it has gravitation, right? Now, what does gravitation do? Pulls things and keeps them to it. The moon is not so big. If you weigh 6 kilos of something on the earth, how much will it weigh on the moon? Weighs 1 kilo. Your best weight loss program is to go, not the Viramachineni diet, but to go and live on the moon, because then a 90 kilos man will be only 15 kilos weight, because the gravitation on the moon is less, because the moon is small. The earth is big, so the earth will attract and pull things. When the earth was formed, remember, these are parts that are going around the sun. So are they cool or hot? They are massively hot. They are in an almost liquid form. And these globs came together, and because it's the best stable way, they became almost spherical. But because they are rotating also around themselves, the shape is slightly flat at the top and elongated in the middle. Now, over 100 crore years, this hot earth started cooling off. Has the earth completely cooled off? How do you know it has not cooled off completely? How do we know
that the earth is still hot. Don't tell me in summer Khammam is very hot. No, that's not what I mean. భూమి ఇంకా చల్లబడలేదు అని మనకు ఎలా తెలుసు? ఎస్, అగ్నిపర్వతాలు ఇప్పటికి కూడా పేలుతూ ఉంటాయి. పేలినప్పుడు ఏమవుతుంది? లోపల నుండి లావా వస్తుంది. ఇంకా ఆరని భూమి, పైన పొర అంతా కూడా ఆరిపోయింది కాబట్టి మనకి కనిపించే భూమి ఉన్నది. మనం నివసిస్తున్న ఆ మట్టి ల్యాండ్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నది. కానీ భూమి లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే ఇంకా ఆరని మ్యాగ్మా, ఇంకా ఆరని లావా ఇంకా అక్కడ ఉన్నది. ఈ లావా పైన, ఈ మ్యాగ్మా పైన ఆరిపోయిన ల్యాండ్ అన్నది తేలుతూ ఉన్నది. ఆ తేలుతూ ఉన్న వాటిని ఏమంటాం మనం? కాంటినెంట్స్ అంటాం. లిక్విడ్ ఎర్త్, హాట్ మ్యాగ్మా పైన ఆరిపోయి తేలుతూ ఉన్న ల్యాండ్ మాస్ ఏదైతే ఉందో, దోస్ ఆర్ ద కాంటినెంట్స్. ఒకప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడుండేవి? ఇవన్నీ కలిసి ఉండేవి. ఇవాళ ఎక్కడున్నాయి? స్లోగా సెపరేట్ అవుతూ, దూరం అవుతూ, ఆఫ్రికా అంటున్నాం, ఆస్ట్రేలియా అంటున్నాం. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని వందల కోట్ల సంవత్సరాల క్రమంలో ఒకే చోట కలిసి ఉన్న భూభాగం విడిపోయి దూరం జరిగింది. ఆఫ్రికాకి భారతదేశానికి కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ ఉంది. కానీ ఈ కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయటానికి ఈ ల్యాండ్ మాస్కి కొన్ని వందల కోట్ల సంవత్సరాలు పట్టి. ఈ భూమి యొక్క చలనం ఆగిపోయిందా? ఎలా తెలుసు మీకు? భూమి యొక్క చలనం ఆగలేదని మీకు ఎలా తెలుసు? భూమి యొక్క చలనం ఆగలేదని మనకు ఎలా తెలుసు అనంటే, భూకంపాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి మనకి తెలుసు. భూకంపం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఒక భూభాగం ఇంకొక భూభాగాన్ని ఢీకొంటే అప్పుడు జరిగే స్ట్రెస్ కారణంగా అప్పుడప్పుడు ఆ స్ట్రెస్ రిలీజ్ అయినప్పుడు భూమి కంపనం జరగటం మనకు తెలుసు. పర్వతాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి? పర్వతం అన్నది ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఉదాహరణకి ఇదే భూమి యొక్క ఉపరితలం అని అనుకుందాం. ఒక పక్క నుంచి భారతదేశం చైనా వైపుకి తోసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇది భారతదేశం సైడు, ఇది చైనా సైడ్. తోసినప్పుడు ఏమవ్వాలి? ఇది ఇట్లా తోస్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని అకామిడేట్ చేయలేక కొంత భూభాగం పైకి లెగవటం జరుగుతుంది. దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం? హిమాలయ పర్వతాలు అని అంటున్నాం. హిమాలయ పర్వతాలు ఎలా వచ్చాయి? భూమి పైన తేలుతున్న ఖండాలు ఒకదాన్నొకటి తోసుకున్నప్పుడు, కదలటానికి ఎటువంటి అవకాశం లేనప్పుడు అది కింద నుంచి ఇట్లా పైకి వెళ్తూ ఉన్నది. పైకి వెళ్ళిన కారణంగా పర్వతాలు ఏర్పడ్డాయి. కొన్ని వందల కోట్ల సంవత్సరాల పాటు జరిగిన ప్రక్రియలో. రైట్. భూమి ఉపరితలం మీద ఏముంది? మనకేం కనిపిస్తుంది? ఒకసారి గ్లోబ్ చూస్తే మీకు మెయిన్గా ఏం కనిపిస్తుంది? గ్లోబ్లో వాటర్. ఎంత వాటర్ ఉంది భూమి పైన, ఉపరితలం పైన? 2/3 అంటే 100లో 66% నీరు కవర్. అఫ్కోర్స్ నీటి కింద ల్యాండ్ ఉంది, కానీ నీరు కవర్ చేస్తూ ఉంది. నౌ లెట్ us గో బ్యాక్. భూమి ఆవిర్భవించిన కాలంలో ఎప్పుడైతే చంద్రుడు భూమి విడిపోయారో, ఆ వేడి తగ్గటానికి 100 కోట్ల సంవత్సరాలు అయిపోతే, తగ్గినప్పుడు వాతావరణం ఎలా ఉండేది? ఆ వాతావరణం చాలా అన్స్టేబుల్గా ఉండేది. దాంట్లోకి గ్యాసెస్ వచ్చాయి. ఏ గ్యాసులు వచ్చాయి? అగ్నిపర్వతాలు విడుదల చేసే గ్యాసులు వచ్చాయి. అగ్నిపర్వతాలు ఎటువంటి గ్యాస్ని విడుదల చేస్తాయి? భూమిలో ఉన్న గ్యాసే బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్. వెనక్కి తిరిగి మాట్లాడుతున్న ఆవిడకి ప్రశ్న వస్తుంది. మీరు ఇటు రండి. అప్పుడు ఏమైంది భూమికి? చెప్పండి. అప్పుడు భూమికి ఏమైంది? ఆవిడని అడగండి. రైట్, ఇట్స్ ఓకే. అగ్నిపర్వతాల నుండి వస్తున్న గ్యాస్ భూమి యొక్క వాతావరణంలోకి వచ్చింది. కొత్త పదం, వాతావరణం. చంద్రుడి మీద లేదు, భూమి మీద ఉంది. దీనికి కారణం ఏంటి? భూమికి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంది కాబట్టి ఈ విడుదలైన గ్యాస్ని వెళ్లకుండా తన దగ్గరే అట్టి పెట్టుకున్నది భూమి. ఏమా గ్యాసులు?
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావచ్చు, నైట్రోజన్ కావచ్చు, మీథేన్ కావచ్చు, అమ్మోనియా కావచ్చు, హైడ్రోజన్ కావచ్చు. అంటే తన గురుత్వాకర్షణ శక్తి కారణంగా విడుదల అయిన గ్యాస్ ఎక్కడికి వెళ్లకుండా భూమి దాన్ని పట్టి ఉంచింది. పట్టి ఉంచిన కారణంగా ఆ గ్యాసెస్ అన్నీ కలిసి ఒక వాతావరణం ఏర్పరిచినాయి. ఈ వాతావరణం ఈ గ్యాసులతో నిండి చాలా అన్స్టేబుల్గా ఉండి ఫ్రీక్వెంట్గా మెరుపులు, లైటనింగ్ రావటం అన్నది గమనించారు. ఈ పిక్చర్ మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఎర్లీ ఎర్త్, ప్రిమిటివ్ form of today's earth, maybe 350-400 crore years ago, maybe 350 crore years ago, how the earth was. Now I want you to listen to this carefully. ఆ చివరున్న వాళ్ళు కూడా, ముఖ్యంగా ఆ జుట్టు సరి చేసుకుంటున్నామే, కొంచెం వినండి. మిల్లర్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త, ఆయన పేరు మిల్లర్ అనే శాస్త్రవేత్త ల్యాబొరేటరీలో, ల్యాబ్లో ఓ పెద్ద ఫ్లాస్క్ తీసుకుని అప్పటి కాలంలో, అంటే ప్రాచీన భూమి ఆవిర్భవించిన 100-150 కోట్ల సంవత్సరాల్లో భూమి మీద ఎటువంటి వాతావరణం ఉండేదో ఆలోచించి ఆ గ్యాసులన్నిటినీ కూడా ఈ పెద్ద ఫ్లాస్క్లో పెట్టాడు. నైట్రోజన్, అమ్మోనియా, మీథేన్, అలాగే హైడ్రోజన్. ఇంకా ఏమి గమనించాడు? ఆ కాలంలో మెరుపులు ఎక్కువ వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఫ్లాస్క్లో మిల్లర్ గారు ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేశారు. ఏం జరిగింది? ప్రాచీన భూమిలో ఉండే వాతావరణాన్ని ఒక పెద్ద ఫ్లాస్క్లో క్రియేట్ చేశాడు ల్యాబొరేటరీలో. అప్పటి వాతావరణంలో మెరుపులు అంటే ఏంటి? మెరుపులో ఏముంటుంది? ఇట్స్ చార్జ్ పార్టికల్స్, ఇట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ దాంట్లో పాస్ చేశాడు. ఎంతకాలం? దాదాపు వారం పాటు కంటిన్యూస్గా ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతూనే ఉన్నది. ఇప్పుడు చూడండి అద్భుతం. వారం తర్వాత ఆ ఫ్లాస్కులో ఏమున్నది అని చూస్తే ఆ ఫ్లాస్కులో రకరకాల ఎమైనో యాసిడ్స్ కనిపించినాయి. ఎమైనో యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి? ప్రోటీన్ల యొక్క బిల్డింగ్ బ్లాక్స్. ప్రోటీన్ అంటే ఏమిటి? లైఫ్ యొక్క బేసిక్ ఎసెన్షియల్ ఇంగ్రీడియంట్. ఏం చేశారు శాస్త్రవేత్తలు? నిర్జీవంగా ఉన్న కొన్ని మూలకాలను తీసుకుని వాటిల్ని ఛార్జ్కి గురి చేస్తే వారం రోజుల్లో అక్కడ నుండి ఆర్గానిక్స్, దేన్నైతే సేంద్రియ మెటీరియల్ అంటామో, ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ వాజ్ క్రియేటెడ్. ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ టు క్రియేట్ లైఫ్ ఇన్ అ ఫ్లాస్క్ succeeded. It also reproduced the earlier conditions of the earth. అది మీరన్న సముద్రం కావచ్చు, మీరన్న ఆల్గే కావచ్చు, ఇంకా ముందు ఏమి జరిగింది అన్నది ఇది. ఫస్ట్ it started perhaps in this manner. Amino acids were created. And then hydrogen ఒకే ఆటంగా ఉంటుందా? రెండు కలిసి ఉంటాయా? H and H become H2. దాని పక్కకు ఆక్సిజన్ తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది? అట్టేం కాదు, ఎలక్ట్రిసిటీ పెట్టాలి. మనం దగ్గర తీసుకొచ్చేస్తే చట్టాపట్టాలు వేసుకుని వెళ్ళిపోవు. వాటికి మనం ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి. అప్పుడు అంటే కెమికల్ బాండ్స్ ఈ రకంగా ఉండాలి అని నిర్దేశించటానికి మీరు దానికి ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి. ఇట్స్ ఎ సింప్లిఫైడ్ స్టోరీ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రాంగ్ స్టోరీ. ఎప్పుడైనా సరే ఒక మాలిక్యూల్ ఏర్పడింది అని అంటే అర్థం ఒక అణువు స్టేబుల్గా లేదు కాబట్టి ఇంకొక అణువుతో కలిసి కాస్త ఎనర్జీని వదిలేస్తే స్టేబుల్గా అవుతుంది అని. హైడ్రోజను, ఆక్సిజను కలిసిన కారణంగా విత్ ది ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇట్ బికమ్స్ ఎ స్టేబుల్ కాంపౌండ్. మనం దేన్నైతే నీరు అంటున్నామో అలా వచ్చింది. అమ్మోనియా కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. రెండు అణువులు కానీ రెండు విభిన్న మూలకాల యొక్క అణువులు కానీ కలవటానికి కారణం దే బికమ్ మోర్ స్టేబుల్. ఆ ప్రాసెస్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్స్చేంజ్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రాన్ షేరింగ్ కావచ్చు, గివింగ్ అవే సమ్ ఎనర్జీ కావచ్చు.
ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది? సో యు ఆల్ నో ఆర్బిటాల్స్, ఎనర్జీ. సో యు నో వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో యు క్రియేట్ స్టేబుల్ మాలిక్యూల్స్. అంటే పదార్థానికి ఇంకొక దానితో కలిసే గుణం ఉన్నది. ఎందుకున్నది? టు బికమ్ మోర్ స్టేబుల్. దట్ ఈజ్ హౌ మ్యాటర్ ఈజ్ ఇన్ ద యూనివర్స్. నౌ ఇట్ సో హ్యాపెన్స్ దట్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ మాలిక్యూల్స్ have joined in such a way that they were able to multiply. Polymer ante telsa meeku? Polymer ante oka long chain of molecules joining up. Ituvanti konni polymers okati rendu avatam modalu pettayi. It is also the character of that molecule that it became 2 and 2 becomes 4. Now this nenu mimmallo prashna vesanu, జీవం అంటే ఏమిటి అని. మీరు ఆన్సర్ చెప్పలేదు. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు సే వాట్ లైఫ్ ఈజ్. లైఫ్ ఏమిటి అని అంటే ఫిజియోలాజికల్ మెకానిజమ్స్ ఉన్న, ఎనర్జీ తీసుకోవటము, ఎనర్జీ స్పెండ్ చేయటము ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్న, తనని తాను రీప్రొడ్యూస్ చేసుకోగలిగిన కెపాసిటీ ఉన్న పదార్థాన్ని తన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణంతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటే దాన్ని మనం లైఫ్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమే. చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణంతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే కెపాసిటీ కావాలి, తనని తాను రీప్రొడ్యూస్ చేసుకునే కెపాసిటీ కావాలి, ఫిజియోలాజికల్ ప్రాసెసెస్ ఉండాలి. అంటే దట్ కెన్ బి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, డజంట్ మ్యాటర్. బట్ a process must be there for getting energy, for giving energy, for releasing it, and so on. So we think that life may have emerged in this undecided way of molecules coming together, finding stability, and molecules multiplying. One of our friends there said, life is a gift of God. It was created by God. You see, in the story I told you, was there any God? It is the property of matter which enabled the first steps towards interaction with the environment and reproduction and physiology. Ila ఆరంభమైన జీవం కొద్ది కాలానికి, కొద్ది కాలం అంటే ఇప్పుడు వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ జియాలజీ, వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ బయాలజీ, కొద్ది కాలం అంటే 10 కోట్లు, 20 కోట్లు, 50 కోట్ల సంవత్సరాలని అర్థం. కొద్ది కాలానికంటే రేపో ఎల్లుండో అని కాదు. కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల కాలంలో రీప్రొడ్యూస్ అవుతున్నది అంటే అర్థం ఏంటి? తనలాంటిది ఇంకొకటి సృష్టించుకుంటుంది అని అర్థం. తనలాంటిది ఇంకొకటి సృష్టించాలి అని అంటే తనేంటో సమాచారం తన దగ్గర ఉండాలి. అప్పుడే ఆ సమాచారాన్ని మీరు రీప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. నేను ఇక్కడ రాసింది మీరు మళ్ళీ రాయాలి అని అంటే కాపీ కొట్టడానికి ఫస్ట్ ఇదేంటో మీకు తెలవాలి. ఒక జీవం తన గురించి సమాచారం ఒక చోట నిక్షిప్తం చేసుకుంటే దాన్నే మనం ఇవాళ అడ్వాన్స్ లైఫ్ ఫామ్స్లో డిఎన్ఏ అంటున్నాం. ఒక కంప్యూటర్లో మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఎక్కిస్తారు? కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ? దెన్ యు నో మెషిన్ లాంగ్వేజ్. ఇవాళ ఈ దేశంలో 134 కోట్ల మంది ఉంటే వారందరి సమాచారము ఆధార్ యొక్క డేటాబేస్లో ఉంది, ఉందా లేదా? అదంతా 0101లోనే ఉంది కదా. అట్లాగే ఈ మాలిక్యూల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా డిఎన్ఏలోనే ఉన్నాయి. ఈ డిఎన్ఏ ఎప్పుడైతే డబుల్ అవుతుందో అది రీప్రొడక్షన్ అవుతుంది. ఓవర్ సమ్ టైమ్ ఈ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ లాంటివి, ఇట్ కెన్ బి ఆర్ఎన్ఏ, డిఎన్ఏ, ఇటువంటి మాలిక్యూల్ చుట్టూ ఒక రక్షణ కవచం ఏర్పడుతుంది. ఐ థింక్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ డిస్టర్బ్ దేర్. హలో, ఈ మాలిక్యూల్ చుట్టూ ఒక రక్షణ కవచం ఏర్పడటం. అప్పుడు ఏం ఏర్పడింది? ఒక జీవ కణం ఏర్పడింది. జీవ పదార్థం నుండి జీవ కణం అంటూ ఏర్పడింది. ఆ కణంలో మధ్యలో ఉన్న పార్టే
ఆ జీవకణం యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దాంట్లో నిక్షిప్తమై ఉన్నది. కంప్యూటర్లో మీరు ఎట్లా అయితే ఒక చిప్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పెడతారో అట్లా ఈ లివింగ్ సెల్ లోపల ఆ సెల్ యొక్క సమాచారం మొత్తం దాంట్లో ఉంది. అందుకే అది రీప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు అటువంటి సెల్లే ఇంకొకటి ఏర్పడుతుంది. ఇలా ఒక కణం 2 కణాలు అవ్వటం, 2 కణాలు 4 అవ్వటం, 4 కణాలు 8 అవ్వటం, 8 16 అవ్వటం, 16 32 అవ్వటం, 32 64 అవ్వటం, అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. జీవకణంలో ఈ డిఎన్ఏ ఆర్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక పదార్థం, జీవ పదార్థం యొక్క సమాచారం అంతా కూడా జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం. ఈ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎప్పుడైతే ఈ జీవ పదార్థం జీవ కణంగా మారిందో, ఎప్పుడైతే తన చుట్టూ ఒక రక్షణ కవచాన్ని ఏర్పరచుకుందో, ఇంకొక స్టెప్ ముందుకి మళ్ళీ ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు, 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు కాదు, కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల కాలంలో, ఇందాక అన్నాం కదా జీవం అంటే ఏమిటి, జీవం అంటే ఫిజియాలజీ ఉండాలి, ఎనర్జీని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోగలగాలి, ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకోగలగాలి. వీటన్నిటికీ ఒక స్పెషలైజ్డ్ పార్ట్ ఇన్ ద లివింగ్ సెల్, దాన్ని మైటోకాండ్రియా అన్న. మైటోకాండ్రియా పని ఏమిటి అని అంటే కెమికల్ ఎనర్జీని ఆ జీవ కణం కోసం వాడుకోవటానికి రిలీజ్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్న ఒక స్పెషలైజ్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెల్. ఇటువంటి జీవకణాలన్నీ కలిసి వందలు వేలు లక్షలు కోట్ల జీవకణాలు వచ్చినప్పుడు జీవకణం లోపల స్పెషలైజేషన్ ఎట్లాగో ఈ సెల్స్ అన్నిట్లో కూడా కొన్నిటికి స్పెషలైజేషన్ వచ్చింది. మొక్క ఉన్నది, ఒక మొక్క గురించి ఆలోచించండి. శక్తి కావాలి మొక్కకి, పువ్వు ద్వారా తెచ్చుకుంటుందా, ఆకు ద్వారా తెచ్చుకుంటుంది. ఆకు ఏం చేస్తుంది, సూర్యకాంతి సూర్యరశ్మిని తన మీదకి వచ్చేటట్టుగా పల్చగా పరుచుకుని, నీడలో ఉంటే ఎండవైపుకి తీగ పాకి అక్కడ ఎండ దాని మీద పడేటట్టుగా చేసుకుని, అక్కడ నుండి సూర్యకాంతిలో ఉన్న శక్తిని కెమికల్ ఎనర్జీగా మార్చే ప్రక్రియని, దేన్నైతే కిరణజన్యు సంయోగ క్రియ అంటామో, ఫోటోసింథసిస్ అంటామో, దాని ద్వారా ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసి. బట్ జీవకణం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇంత సోఫిస్టికేషన్ లేదు, సెపరేట్ ఆర్గన్స్ లేవు. ఈ సెల్లోనే కొన్ని రంగులతో, పచ్చ రంగు, ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న కొన్ని పార్టికల్స్ తయారైనాయి. వాటి పని ఏంటి, సూర్యకాంతి నుండి శక్తిని తీసుకోవటం. యాజ్ ద స్పెషలైజేషన్ కెప్ట్ ఇంప్రూవింగ్, లైఫ్ బ్రాడ్లీ కెన్ బి సీన్ యాజ్ 2 kinds ఆఫ్ లైఫ్స్. ఒకటి ఎక్కువ చలనం లేకుండా ఒకే చోట ఉండి తన తిండిని తాను తయారు చేసుకునే కెపాసిటీ ఉన్నవి, వాటిని మనం మొక్కలు అని అంటున్నాం, వృక్షజాతి. తమ తిండి తాము తయారు చేసుకునే కెపాసిటీ లేకుండా కాస్త చలనం ఉన్న, మొబిలిటీ ఉన్న, లోకోమోషన్ ఉన్న జీవజాతుల్ని మనం యానిమల్ కింగ్డమ్లో పెట్టాం. సో దెర్ ఇస్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్, దెర్ ఇస్ యానిమల్ కింగ్డమ్. రెండిటిలో కూడా స్పెషలైజేషన్స్ చూస్తున్నాం. స్పెషల్ ఆర్గన్స్ హ్యావ్ డెవలప్డ్. చూడండి, కాంతి కావాలి అనుకున్న మొక్క ఆకులని తెచ్చుకుంది. కాంతి కావాలి అనుకున్న జంతువు ఏం చేసింది, ఓవర్ సమ్ టైం కంటిని తయారు చేసుకుంది. కంటి పని ఏంటి, కాంతి. అక్కడ ఆకు, ఇక్కడ కన్ను, రెండిటికి కూడా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏమిటి అని అంటే కాంతిని తీసుకురావటం. మొక్కలు రీప్రొడక్షన్కి దే డెవలప్డ్ డిఫరెంట్ వేస్, కానీ స్లోగా ఆడ మగ అన్న డిస్టింక్షన్ వచ్చింది జీవంలో. ఎందుకు వచ్చింది, వై ఈస్ దేర్ ఎ డిస్టింక్షన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్? బికాజ్ నేచర్ హ్యాస్ ఫౌండ్ దట్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ will create a better form of life. Nature has discovered అంటే నేచర్కి ఏదో ప్రాణం ఉండి ఆలోచన ఉండి చేసింది కాదు. అట్లా కానీ చచ్చిపోయినాయి, అట్లా చేయగలిగినాయి, బతికున్నాయి, అంతే. డార్విన్ అనే ఆయన 12వ తారీఖు ఎల్లుండి ఆయన పుట్టినరోజు. డార్విన్ అనే ఆయన 1831లో ఒక బైబిల్ చేతిలో పట్టుకుని ఒక ఓడ ఎక్కాడు.
ఎందుకనంటే ఓడ దిగినాక పాస్టర్ అవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో. తండ్రి డాక్టర్ అవురా అని పంపిస్తే ఈ శవాలను కొయ్యటం ఇదంతా నా వల్ల కాదబ్బా అని వచ్చేసేసి నేను పాస్టర్ నవ్వుతాను అని అనుకుని, ఈయనేదో జులాయిగా తిరుగుతున్నాడు అని తండ్రి గారు కోప్పడుతుంటే తండ్రి గారి భార్య తప్పించుకోవటానికి ఓడ ఎక్కాడు సారు చేతిలో బైబిల్ పట్టుకుని. 1831లో 1836లో డార్విన్ గారు ఓడ దిగేటప్పటికీ ఆయన క్రిస్టియన్ మతానికి కొట్టిన దెబ్బకి ఇవాల్టి దాకా గింగిర్లాడుతూ తిరుగుతూ ఉన్నది క్రిస్టియన్ మతం. ఈ 5 ఏళ్లలో ఏం జరిగింది? ఈ 5 ఏళ్లలో పడవ ఎక్కి దక్షిణ పసిఫిక్ ఓషన్లో, సౌత్ పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉన్న గెలాపాగోస్ ఐలాండ్స్కి, ఆ ఏరియాలో బ్రెజిల్ ఆ ప్రాంతంలో ఆయన తిరగటం తటస్థించింది. కెన్ దే ఆల్ లీవ్ క్విక్లీ బికాజ్ దే ఆర్ డిస్టర్బెన్స్లో తాబేళ్లని, ఫించ్ పక్షుల్ని, వాటి ముక్కులని, తాబేలు యొక్క ఆ షెల్ యొక్క షేప్స్ని డార్విన్ గారు గమనించారో, ఎందుకు ఇన్ని రకాల షేప్స్ ఉన్నాయి దీనికి అని ఆలోచన చేసి, ఇన్ని రకాల జీవజాతులు ప్రపంచమంతా ఉండటానికి కారణం ఏమిటి అని ఆలోచించి 1,00,000కు పైగా నమూనాలని, శాంపిల్స్ని ఎగ్జామిన్ చేసి డార్విన్ గారు ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారు. ఏమిటి అని అంటే, దేర్ ఈస్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్. న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అంటే ఏమిటి అని అంటే, ఎప్పుడైతే ఒక జీవం తన తల్లిదండ్రుల్లాగా కాకుండా కొత్త రకంగా మారిందో, అలా మారిన జీవం తన వాతావరణానికి అడ్జస్ట్ అవ్వగలిగితే అది బతుకుతుంది, అడ్జస్ట్ కాలేకపోతే చచ్చిపోతుంది. డార్విన్ గారు పుట్టిన సంవత్సరంలో లామార్క్ అనే ఆయన ఒక గొప్ప ఐడియా ఇచ్చాడు. జిరాఫీ గురించి అందరికీ తెలుసు కదా, ఇంగ్లీష్లో జిరాఫ్ అంటాము, తెలుగులో జిరాఫీ అంటాం. జిరాఫీ కథ ఏంటి? లామార్క్ గారు ఏం చెప్పారంటే, జిరాఫీ అన్న జంతువు చెట్టు పైన ఉన్న ఆకులని రీచ్ కావటానికి మెడని రోజు చాచుతూ ఉంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాల్లో మెడ సాగి పొడుగాటి మెడ అయింది అని చెప్పాడు ఆయన. ఆహా, అంటే మనం ఏదైనా ఒక శరీర భాగాన్ని ఎక్కువ వాడితే ఆ భాగం బాగా డెవలప్ అవుతుందా అని అందరూ అనుకుంటా ఉన్నారు. అప్పుడు ఆస్ట్రియాలో వైస్మెన్ అని ఒక సైంటిస్ట్ గారు ఇది టెస్ట్ చేద్దాము అని, జిరాఫీలను టెస్ట్ చేయాలంటే కష్టం, ఎందుకంటే అది పెద్ద అవ్వాలి, బిడ్డల్ని కనాలి, మళ్ళీ దాని బిడ్డలు పెద్ద అవ్వాలి, అది బిడ్డల్ని కనాలి, ఈ లోపల మనిషి చచ్చిపోతాడు. సో ఇలా కాదని ఎలుకల్ని తీసుకొచ్చాడు. ఎలుకలు తొందరగా రీప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, చాలా క్విక్గా బిడ్డల్ని కంటాయి, ఆ బిడ్డల్ని కంటాయి. ఎలుకను పట్టుకొచ్చి తోక కోసాడు, పాపం, బట్ తోక అయితే కోసాడు. దీని బిడ్డ తోక ఎట్టా ఉంటుందా అని, అంతే పొడుగాటి తోక వచ్చింది. మళ్ళీ దాని తోక కోసాడు, దాని బిడ్డ తోక ఎట్లా ఉంటుందండి, మళ్ళీ పొడుగ్గా వచ్చింది. ఇట్లా 25-30 జనరేషన్స్ ఎలుకల్ని టెస్ట్ చేశాడు. తోకలు కోయటం, వాటి బిడ్డల్ని చూడటం, ఆ బిడ్డలకు తోకలు కూడా పెద్దగానే ఉండటం. సో యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్, మీరు ఏదైనా శరీర భాగాన్ని వాడిన కారణంగా ఆ శరీర భాగం బాగా డెవలప్ అవుతుందన్నది కరెక్ట్ కాదు అని ఆయన ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చారు వైస్మెన్ గారు. డార్విన్ గారు ఏం చెప్పారు? అసలు ఆ ఇష్యూ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఆయన. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, తల్లి తండ్రికి భిన్నంగా ఉండే బిడ్డ పుడితే ఆ పుట్టిన బిడ్డ తన వాతావరణానికి అడ్జస్ట్ అయ్యే లక్షణాలను పొంది ఉన్న ఆ బిడ్డ మళ్ళీ సంతానాన్ని కలిగితే, ఇప్పుడు ఎంత పొంది ఉన్నా పెళ్లి చేసుకోకుండా సంతానం పుట్టకపోతే గోవిందా మళ్ళీ, రాహుల్ గాంధీలా. ఎప్పుడైతే బిడ్డని పొందకపోతే ఆ మార్పు ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఆ సంతానంతో అంతమైపోతుంది. సో మార్పు రావాలి, వచ్చిన మార్పు ఉపయోగకరంగా ఉండాలి, ఉపయోగకరమైన మార్పు సంతానంలో చూపించగలగాలి. అలా వచ్చిన మార్పుల కారణంగానే ప్రపంచంలో ఇన్ని లక్షల జీవజాతులు ఉన్నాయి, ఈ వైవిధ్యం అంతా ఇలా వచ్చింది అని డార్విన్ గారు చెప్పారు.
ఒక నిమిషం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్దాం. అరిస్టాటిల్ పేరు విన్నారు కదా. ఈ అరిస్టాటిల్ గాడు అన్నిట్లోనూ చెప్పాడు, ప్రతిదీ చెప్పాడు. పాలిటిక్స్ గురించి చెప్పాడు, స్పీచ్లు ఎట్లా ఇవ్వాలి చెప్పాడు, సైన్స్ చెప్పాడు, ఫిజిక్స్ చెప్పాడు, కెమిస్ట్రీ చెప్పాడు, బయాలజీ చెప్పాడు. అరిస్టాటిల్ టైంలో ప్రపంచంలో ఉన్న జ్ఞానమంతా ఈయన దగ్గర ఉంది అని చెప్పేవాళ్ళు. అరిస్టాటిల్ గారు ఏమన్నారంటే 2 విషయాలు చెప్పారు. మొదటిది ఏమిటి అని అంటే ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ కంటే ఎక్కువ మాట్లాడతారు అని చెప్పాడు. అని చెప్పి దీనికి కారణం ఏంటంటే ఆడవాళ్ళ నోట్లో ఎక్కువ పళ్ళు ఉంటాయి అని చెప్పాడు. సింపుల్, నోరు తెరిచి లెక్క పెట్టకోవచ్చు కదా, లెక్క పెట్టలా. సరే, ఇట్లాంటిది ఏదో చెప్పుండొచ్చు, తప్పు. అట్లాగే భూమి చుట్టూ సూర్యుడు తిరుగుతున్నాడని కూడా ఆయన చెప్పారు. ఈ 2 వదిలేసి ఆయన చెప్పినవన్నీ గొప్ప విషయాలే. ఆయన ఏం చేశాడంటే చిన్న కీటకం దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి కోతులు మనిషి దాకా దీనికంటే ఇది మోర్ అడ్వాన్స్, దీనికంటే ఇది మోర్ అడ్వాన్స్, దీనికంటే ఇది మోర్ అడ్వాన్స్డ్ అని జీవజాతులన్నీ కూడా తనకు కనిపించిన జీవజాతుల్ని ఇట్లా క్లాసిఫై చేశాడు. ఆల్రెడీ అరిస్టాటిల్ చెప్పేస్తే డార్విన్ ఏం చెప్పాడు కొత్తగా? డార్విన్ కొత్తగా ఏం చెప్పాడు అని అంటే దీనికంటే ఇది బెటరు, దానికంటే అది సోఫిస్టికేటెడ్ అని చెప్పలా, ఇవన్నీ కనెక్టెడ్ అని చెప్పాడు. చిన్న కీటకం నుండి మనిషి దాకా ఒక గీత గీశాడు. అరిస్టాటిల్ నిచ్చెన మీద నుంచోబెడితే నిచ్చెన కింద నుంచి పై దాకా ఒకటే లైన్ అన్నాడు డార్విన్ గారు. అంటే ఆయన అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడున్న జీవజాతులన్నీ కూడా ఒక జీవి నుండి ఆవిర్భవించినవి. బట్ ఒకే రోజు పుట్టలేదు, కొన్ని వందల కోట్ల సంవత్సరాల కాలంలో ఇన్ని రకాల జీవాలు పుట్టాయి. వాటిల్లో ఎన్వైరన్మెంట్కి అడ్జస్ట్ అవ్వగలిగిన జీవాలు బతికున్నాయి, మిగతావన్నీ చచ్చిపోయాయి. సో డార్విన్ గారు హీ ప్రపోజ్డ్ ఎ మెకానిజం. ఆ మెకానిజం ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఏమిటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్. న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఏం చెబుతుంది అంటే బలవంతుడు బతుకుతాడు అని చెప్పదు. అది వక్రీకరణ, అర్థం కానితనం, రాంగ్ యూజ్ ఆఫ్ డార్విన్స్ ఐడియాస్. డార్విన్ చెప్పిన న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఏమిటి అని అంటే సంతానంలో వచ్చిన మార్పులు పర్యావరణానికి అనుగుణంగా మారితే గనక ఆ జీవి సంతానంలో కూడా ఈ మార్పులు కనిపిస్తే అప్పుడు ఎవల్యూషన్లో ఇది భాగమైంది. డార్విన్ ఈ మాటలు చెప్పినప్పటికీ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ తెలుసు, కానీ జీన్స్ అంటే తెలీదు, క్రోమోజోమ్స్ అంటే తెలీదు, ఎవరికీ ఐడియా లేదు. కొద్ది కాలం తర్వాత డార్విన్ ఈ ఐడియాస్ అన్నీ ఎక్కడో నోట్స్ రాసుకుంటుంటే ఆయనకి ఎవరో ఒక ఉత్తరం రాశారు. ఆల్ఫ్రెడ్ రస్సెల్ వాలెస్ అని ఒక ఆయన. డార్విన్ సౌత్ పెసిఫిక్, గెలపగోస్ ఐలాండ్స్, బ్రెజిల్లో తిరిగితే ఈ ఆల్ఫ్రెడ్ రస్సెల్ వాలెస్ అనే ఆయన సింగపూర్, మలేషియా ఆ ప్రాంతంలో తిరిగాడు. డార్విన్ ఏం చెప్పాడు ఆయన కూడా అదే చెప్పాడు. ఒక 10 పేజీలు ఉత్తరం రాసి డార్విన్కి, మీరు చాలా తిరిగారు, మీరు చాలా చూశారు కదా, నాకైతే ఇలా అనిపిస్తుంది అని డార్విన్ గారికి లెటర్ రాస్తే బెంబేలెత్తిపోయాడు డార్విన్. ఎందుకు? దాదాపు 20 సంవత్సరాల పాటు నోరు మూసుకుని ఉన్నాడు డార్విన్, తన భావాలు ఎవరికీ చెప్పకుండా. ఏ విషయమైతే ఆలోచించాడో ఈ కొత్త ఆయన వచ్చేసి చిన్న ఉత్తరం రాసేసి ఐడియాస్ అన్నీ చెప్పేటప్పటికీ డార్విన్ ఆగలేకపోయాడు. 20 సంవత్సరాలు ఎందుకు ఆగాడు తెలుసా? తన భార్యకి దడిసి ఆగాడు. ఎందుకు అంటే నేను కొంచెం వక్రీకరించి చెప్తున్నాను. తన భార్య అంటే ఎంత ప్రేమ అంటే తను చెప్పిన విషయాలను అర్థం చేసుకునే వాళ్ళకి క్రిస్టియన్ మతం మీద నమ్మకం పోతుంది అని డార్విన్ గారికి అర్థమైపోయింది. తన భార్య చాలా నిష్టగా క్రిస్టియన్ మతం పాటించే వ్యక్తి కాబట్టి ఇది చెప్తే పాపం ఆవిడికి బాధ కలుగుతుంది అని ఈ ప్రపంచ జ్ఞానాన్నంతా లోపల 20 సంవత్సరాలు పెట్టుకుని ఈ రసెల్ వాలెస్ దీంతో ఇక నేను రాసేయాలి నా పుస్తకం అని పుస్తకం రాసేసి ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అన్న బుక్, దానికి ముందు రాయల్ సొసైటీకి తను కనుక్కున్న విషయాలన్నీ రాస్తూ ఎంత గొప్పవాడు చూడండి. నేను ఇలా ఆలోచన చేస్తూ ఉండగా ఆల్ఫ్రెడ్ రసెల్ వాలెస్ కూడా ఇటువంటి ఆలోచన చేశాడు, ఆయన భావాలను కూడా మీరు ఒకసారి గమనించండి అని
నిజాయితీగా సాటి రీసెర్చర్ని కూడా గుర్తిస్తూ తన మొత్తం రాయటం చేశాడు. మామూలుగా ఎవరికి చెప్పకుండా నేనే చేశానని చెప్పుకుంటారు కదా. డార్విన్ గారు బ్రెజిల్లో బానిసత్వాన్ని వ్యతిరేకించాడు. చాలా తమాషా విషయం. మీరు తప్పకుండా ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్, తర్వాత ఇంకో పుస్తకం పేరు కూడా చెప్తాను, ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ బుక్ చదవాలి. డార్విన్ గారి స్టడీలో కోతులు నవ్వుతాయి తెలుసా? కోతులు నవ్వటము, మనుషులు నవ్వటము. కోతులకు కోపం వచ్చినప్పుడు ముఖం ఎట్లా ఉంటుంది, మనుషుల ముఖాలు ఎట్లా ఉంటాయి, ఇవి చక్కగా బొమ్మలు గీసి చూపించాడు. వీటి మధ్య సారూప్యత ఉన్నది. దెర్ ఈస్ సమ్ సిమిలారిటీ బిట్వీన్ దీస్. సో వీ మస్ట్ రికగ్నైజ్ దెర్ ఈస్ సమ్ కామన్ ఎలిమెంట్ యునైటింగ్ ఆల్ దీస్ యానిమల్స్ అని. ఇలా ఆయన పరిశోధన చేస్తూ మాట్లాడేటప్పటికీ క్రిస్టియన్ చర్చ్ తట్టుకోలేకపోయింది. ఎందుకు? డార్విన్ గారి పరిణామ క్రమం 6500 సంవత్సరాల లోపలే జరగాలి బైబిల్ ప్రకారం. అంటే బైబిల్ లెక్కలేస్తే భూమిని సృష్టించింది బిషప్ ఉషర్ అనే ఒక ఆయన లెక్కలు కూడా వేశాడు. 6500 సంవత్సరాల పూర్వం బైబిల్ లెక్కల ప్రకారం 6000 చిల్లర సంవత్సరాలే. లయల్ గారి జియాలజీ కానీ డార్విన్ గారి ఐడియాస్ కానీ చూస్తుంటే 100 కోట్ల సంవత్సరాలు కావాల్సి వస్తుంది. పర్వతాలు ఎట్లా ఏర్పడతాయో జియాలజిస్టులు చెప్తున్నారు. రాతి యొక్క వివిధ పొరలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి పొర ఒక 10 లక్షల సంవత్సరాలని సూచిస్తున్నది అని కూడా సైంటిస్టులు చెప్తూ ఉన్నారు. అయ్యో, ఎక్కడ 100 కోట్లు, ఎక్కడ 10 లక్షలు, ఎక్కడ 6500 సంవత్సరాలు. కానీ చర్చికి చాలా పవర్ ఉండేది అప్పుడు. గెలీలియోని జైల్లో పెట్టి 200 ఏళ్లే అయింది. బ్రూనోని చంపేసి 225 సంవత్సరాలే అయింది. అప్పటికి చర్చు ఆగడాలని తట్టుకోవటానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది డార్విన్ యొక్క అనుయాయులు. డార్విన్ ఎవరితో పేచీ పెట్టుకోలేదు, కానీ ఎంత సైలెంట్గా క్రిస్టియానిటీని చంపేశాడంటే వాస్తవాల ఆధారంతో. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్. రెండవ పుస్తకం 1870s బిగినింగ్లో పబ్లిష్ చేశాడు, ద డిసెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్. మనిషి ఒకటేమో జీవ వైవిధ్యం ఎలా వచ్చింది అన్నది, ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్. ఇన్ని జాతులు ఎలా వచ్చాయి, పులి ఎందుకుంది, పిల్లెందుకుంది, సింహం ఎందుకుంది, పక్షి ఎందుకుంది, డైనోసార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అట్లాగే పాము ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, కోతులున్నాయి, వానరాలు ఉన్నాయి, తోక ఉన్న కోతులున్నాయి, తోక లేని వానరాలు ఏప్స్ ఉన్నాయి. మనుషుల్లో కూడా రకరకాల జాతులు ఎలా వచ్చాయి, ఇదంతా అక్కడ చెప్తే అసలు మనిషి అన్నవాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అన్నది డిసెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్లో డార్విన్ గారు సహేతుకంగా రుజువులతో నిరూపించాడు. అది వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ రెవల్యూషన్స్ ఇన్ సైన్స్. అప్పటిదాకా అందరూ ఏమనుకున్నారు, కేవలం బైబిలే కాదు అన్ని మత గ్రంథాలు కూడా మనం ఒక స్పెషల్ పీపుల్ అని చెప్పుకుంటారు. మన దేశంలో మేము ఆర్యులము అని చెప్పుకోరు, యూదులు మేము సెలెక్టెడ్ పీపుల్ అని చెప్పుకోరు. ప్రతి జాతికి కూడా అహంకారం ఉంటుంది. నేనే గొప్పవాడిని, నా నుంచే అందరూ నేర్చుకుంటారు, నన్ను కొట్టిన వాడు లేడు అని అనుకునే అహంకారం అన్ని జాతుల్లోనూ ఒక ప్రిమిటివ్ స్టేజ్లో ఉంటుంది. దానికి తోడు బైబిల్లోనేమో నోవా యొక్క, తెలుగులో ఏమంటారు ఆయన్ని, నోహాస్ ఆర్క్, ఆయన పడవలో అప్పటికున్న జీవజాతులన్నిట్లోనూ ఒక ఆడా మొగాన్ని ఎక్కించుకుని వరద నుండి రక్షించాలి అని దేవుడు చెప్తాడు. ఆ స్టోరీలో ఆ పడవలో ఎన్ని జీవజాతులు పడతాయండి? ఇక్కడ చూస్తేనేమో లక్షలు, 10 లక్షల జీవజాతులు కనిపిస్తున్నాయి. ఓ చిన్న చోటమోటా పడవలో ఎంతమంది పడతారు? ఆ పడవలో పట్టే అన్ని జీవజాతులు ఉంటాయి. ఇవన్నీ అబద్ధం అంటారు చర్చి వాళ్ళు. ఈ దెబ్బలాట, ఈ గోలలో మనిషి ఎలా ఆవిర్భవించాడు, మళ్ళీ ఆవిడ ఉన్నారో వెళ్ళిపోయారో, ఇట్ ఈస్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ గాడ్ అని ఎవరైతే చెప్పారో ఒకసారి ఆలోచించండి, వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్. డార్విన్ ఏం చెప్పాడు? మనిషిని సృష్టించలేదు, మనిషి ఆవిర్భవించాడు. పరిణామ క్రమంలో మనిషి వానరాల నుండి, ప్రైమేట్స్ నుండి వచ్చిన ఒక రకమైన జాతి. హోమినిడ్స్ అంటాము. మన ఫ్యామిలీ ఏంటి? ప్రైమేట్స్ నుంచి వచ్చాము. మనము దేవుడు ఎన్నో రోజు సృష్టించాడు?
ఆదాముని? బైబిల్ చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ? పర్వాలేదు. దేవుడు వెలుగు కమ్మన్నాడు. తర్వాత 3వ రోజో 4వ రోజో సూర్యుడిని సృష్టించాడు. మరి సూర్యుడు 4వ రోజు దాకా రాకపోతే అంతకుముందు రోజులు ఎట్లా కౌంట్ చేశారు? సూర్యుడు ఉంటేనే రోజు వస్తుంది కదా. వాడేమో 4వ రోజు దాకా రాలేదు. పాముకేమో మాటలొచ్చు. యాపిల్ తినమన్నది కదా పాము. ఎట్లా మాటలొచ్చు? అంతకుముందు కాళ్ళు ఉండేయా పాముకి? ఆ కాళ్ళు ఎక్కడికి పోయినాయి? ఇట్లాంటి ప్రశ్నలన్నీ అందరూ వేయటం మొదలుపెట్టారు ఈ దెబ్బదైలాక. బైబిల్ని, మతం యొక్క భావాన్ని మళ్ళీ ప్రశ్నించుకునే ఒక అవకాశం సైన్స్ ద్వారా, సైన్స్ కారణంగా రావటం మనకు తెలుసు. చర్చ్ తట్టుకోలేకపోయింది ఇది. ఎందుకంటే బైబిల్లోనేమో ఈ విశ్వమంతా కూడా 6 రోజుల్లో క్రియేట్ అయిందని, ఆదాముని క్రియేట్ చేసినాక ఆయనకి మళ్ళీ మత్తు కలిగించి పక్కటెముక ఇరిగేసి దాని నుంచి ఆడవారిని సృష్టించటం. అయితే కొంతమంది ఏం చేశారు, వెసాలియస్ అని ఒక గొప్పవాడు, ఆయన ఏం చేశాడంటే, అవును కదా మగవాడి పక్కటెముకని ఇరిచి ఆడదాన్ని తయారు చేస్తే మగవాడికి ఒక పక్కటెముక తక్కువ ఉండాలి కదా అని శవాన్ని కోసి చూశాడు. సేమే ఉన్నాయి. ఒరే నా కొడక, నువ్వు ఇట్ట చేస్తావరా, నువ్వు పో జెరూసలేం పో అని పడవ ఎక్కిచ్చారు ఆయన్ని. పడవ నీళ్ళలో మునిగిపోయి పాపం చచ్చిపోయాడు. ఒక గొప్ప ఎనాటమిస్ట్ ఆయన. శవాన్ని చూస్తే చూసావు, కోస్తే కోసావు, పక్కటెముకలు ఎందుకు లెక్క పెట్టావు? నువ్వు లెక్క పెట్టిన కారణంగా బైబిల్లో అది అబద్ధం అవుతుంది కదా. బ్రూనో ఏం చేశాడు? బ్రూనో ఆకాశం వెంక చూసి ఈ విశ్వం అనంతం అని అన్నాడు. అనంతమే కాదు, ఇటువంటి విశ్వాలు చాలా ఉండొచ్చు అని అన్నాడు. ఒరే అంత మాట అనద్దురా నువ్వు అని ఆయన అడుక్కున్నారు. ఎందుకనంటే విశ్వం అనంతమైతే దేవుడు ఎక్కడుంటాడు? విశ్వం బయట ఉండాలిగా దేవుడు. విశ్వాన్ని సృష్టించే దేవుడు విశ్వంలో ఉండటానికి వీల్లేదుగా, బయట నుండి సృష్టించాలి. బయట నుండి సృష్టించాలంటే విశ్వం అనంతమైతే బయట అన్నది ఉండదు. ఇవన్నీ అర్థమయ్యి బాబా వద్దురా, నువ్వు సారీ చెప్పేసేరా, ఇది కరెక్ట్ కాదురా అంటే నేను తప్పకుండా ఇదే చెప్తాను అన్నాడు ఆయన. చంపేస్తామని చంపేసుకో అన్నాడు. గుంజకి కట్టి మంట పెట్టే ముందు మళ్ళీ ఒకసారి నీకు ఛాన్స్ ఇస్తున్నాము, నువ్వు చెప్పింది తప్పు, అబద్ధం అని చెప్పు అంటే తనని ఎవరైతే చంపబోతున్నారో వాళ్ళ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి మరణశిక్ష పొందే నాకన్నా మరణశిక్ష విధించే మీకు ఇంకా ఎక్కువ భయం ఉంది అన్నాడు. అసలు ఆ ఒళ్ళు జలధరించిపోవాలి ఈ మహానుభావుడి ధైర్యానికి. తను నమ్మిన విషయాన్ని ఎక్కడా కూడా కాంప్రమైజ్ కాలేదు. ఇంత మాట అన్నాడు అని సజీవంగా ఉన్న బ్రూనో నాలిక కోసి తగలబెట్టారు. అంటే బైబిల్లో ఉన్నది కాదు అన్న కారణంగా చంపేస్తున్నారు, వెలివేస్తున్నారు, ఇన్ని పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ట్రెడిషనే కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్న 1800s డార్విన్ గారు ఈ విషయం చెప్పారు. ఇకపోతే డార్విన్ గారు చనిపోయిన తరువాత ఆయన సమకాలీకుడు ఆయన కాలంలోనే రాసిన వివరాలు ఇద్దరూ చనిపోయినాక బయటకు వచ్చినాయి. ఎవరైనా? మెండెల్ అనే ఒక చెక్ రిపబ్లిక్లో పుట్టిన ఒక చర్చిలో పనిచేసే ఒక ఆయన బఠానీ గింజల్ని గార్డెన్లో పెట్టి ఆ మొక్కల యొక్క మొక్కల క్రాసింగ్ చేసి పూలల్లో వచ్చే మార్పులు వాటిల్ని గమనించి హెరిడిటీ పైన కొన్ని లాస్ రాశాడు ఆయన. ఉదాహరణకి నల్లగా ఉన్న తల్లి కానీ తండ్రి కానీ కాస్త తెల్లగా ఉన్న, అంటే చర్మం సంగతి నేను అనేది, కాస్త తెల్లగా ఉన్న తల్లి తండ్రి కానీ వారి బిడ్డ రంగు ఎలా ఉంటుంది? ఎక్కువ నల్లగా ఉంటుంది. ఆయన కనుక్కున్నది ఏమిటి అని అంటే 4లో 1 తెల్లగా ఉండొచ్చు, 3 మటుకు నల్లగా ఉంటాయి. అంటే నల్ల తల్లి తెల్ల తండ్రి 4 కంటే 1 తెల్లగా ఉంటారు. నమ్మేరు ఇదంతా, అది ఆయన వేసిన ఈక్వేషన్. అది ఈ మెకానిజము ఇది ఎలా జరుగుతుంది? జన్యువు అన్నది ఉంటుంది, క్రోమోజోమ్స్ అని ఉంటాయి, జీన్స్ అని ఉంటాయి అని డార్విన్ టైంలో తెలీదు. మెకానిజం ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఈజ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అని తెలుసు, కానీ అసలు ఎవల్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది అన్నది మటుకు డార్విన్ గారు బతికున్న టైంలో తెలియదు. తర్వాత తెలిసింది. ఇంకా ఏం తెలిసింది అని అంటే ఈ డిఎన్ఏ అన్నది ఈజ్ ద బేసిస్. దాంట్లో సైటోసిన్, గువానిన్,
ఎడినిన్, థైమిన్ అన్న బేస్ పేర్స్తో ఫాస్ఫేట్, షుగర్ ఇవి కలిసి ఇదొక యూనిట్గా ఉండి ఆ యూనిట్లో జన్యువు యొక్క సమాచారం ఉంటుంది. గుర్తుందా, ఇందాక మనం జీవకణం గురించి మాట్లాడుకున్నాం. దాంట్లో ఉన్న సమాచారం DNA ద్వారా మనకు వస్తుంది అని కూడా తెలుసుకున్నాం. ఇది తెలుసుకున్న శాస్త్రవేత్తలు 3. వారిలో పాపం అందరికంటే ముందు తెలుసుకున్న రోజాలిండ్ గారు క్యాన్సర్తో చనిపోయారు. మిగతా 2 దుష్టులు ఆవిడ పేరు చెప్పకుండా వాళ్ళ ఫైండింగ్స్ని పబ్లిష్ చేశారు. కలిసి చేసిందే. అలా పబ్లిష్ చేసిన వారిలో ఒక ఆయన యువకుడు, 24 ఏళ్ళు అనుకుంటా, అతనికి 25వ ఏటకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. DNA యొక్క స్ట్రక్చర్ని వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన బేస్ పేర్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో లెట్ us గో బ్యాక్ నౌ. జన్యువు అన్నది ఏమిటి, దాని నుండి సమాచారము సంతతికి ఎలా వస్తుంది అన్నది అర్థం చేసుకుందాం. అక్కడితో ఆగకుండా అవశేషాలు, శిలాజాలు అంటే ఫాసిల్స్, వాటన్నిటిని ఎగ్జామిన్ చేస్తే అర్థమైంది ఏంటంటే శాస్త్రవేత్తలకు డార్విన్కి ముందు నుంచి పరిశీలనలో ఉన్న ఫాసిల్స్ అన్నిటినీ చూస్తే కోతులులాగా ఉన్న కొన్ని జంతువులు తోకలు లేకుండా ఉన్నాయి. చింపాంజీలు కానీ వాటిని ఏప్స్ అంటారు. బోనోబోస్, ఏప్స్, మనుషులు, వీరందరికీ తోక ఉండదు. ఇంకా దగ్గరగా చూస్తే వీరందరికీ బొటన వేలు ఇక్కడ ఉన్నది. చూడండి, మీ అందరికీ కూడా బొటన వేలు ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ కాకుండా మీకు ఇక్కడ ఉందనుకోండి, మీరు కోతి జాతికి చెందిన వాళ్ళు. అట్లాగే ప్రైమేట్స్ అని వేటినైతే అంటామో వాటి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి గుర్రానికి కళ్ళు ఎక్కడుంటాయి? ఇక్కడ, ఇక్కడ ఉంటాయి. మనుషులకి ఎక్కడుంటాయి? ముందుంటాయి. చూసారా, కళ్ళు పక్క నుంచి ముందుకు వచ్చాయి. అంటే అదరగొట్టడానికి, బెదరగొట్టడానికి, ఏదో జంతువు వస్తే భయపడకుండా పారిపోవటానికి పనికొచ్చే ఈ 2 కళ్ళు ఏదైనా విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడేటట్టుగా కళ్ళు ముందుకు వచ్చేసాయి. 4 కాళ్ళ మీద నడుస్తూ ఉన్న జంతువు మెల్లగా 2 కాళ్ళ మీద నుంచోటం. 2 కాళ్ళ మీద నుంచున్నప్పుడు వీటిని ఏం చేయాలి? ఏమైనా చేయొచ్చు వాటితో. ఖాళీగా ఉన్నాయి, బొటన వేలు పక్కకు వచ్చింది అంటే దేన్నైనా పట్టుకోవచ్చు. ఆకలేసినప్పుడు సాటి జంతువుని తినటం అన్నది మనుషుల యొక్క చరిత్ర. ఇప్పుడు ఆకలి లేకపోయినా చంపుతున్నారు, అది వేరే విషయం. ఆకలి వేసి పక్క మనిషిని చంపటం ఎందుకు అని అంటే ఈజీగా దొరికేది పక్క మనిషే కాబట్టి. ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా పరిగెత్తే జంతువు వెనక నువ్వేం పరిగెడతా? నీకులాగా పరిగెత్తడం రానోడిని పట్టుకుని 4 ఉతికి తినేయచ్చు వాడిని. అట్లా మొదలుపెట్టి ఆకులు అటువంటివి తినటం తగ్గించి ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉన్న సాటి మనిషి మాంసం, అలాగే వేరే జంతువుల మాంసం తింటున్న కారణంగా ఆవు కానీ, గేదె కానీ, మేక కానీ ఎన్ని ఆకులు తింటాయి, ఎంత గడ్డి తింటాయి. తర్వాత మళ్ళీ బయటకు తీసుకొచ్చి నెమరు వేసుకుని డైజెస్ట్ చేసుకుంటాయి. అంటే సెల్యులోజ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు డైజెస్ట్. ఆదిమ అంటే ఇంకా మనిషి అనడానికి వీల్లేదు, బట్ ఆ ఫస్ట్ ఫార్మ్స్లో కూడా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అలవాటు కాబట్టి జీర్ణాశయం చాలా పెద్దగా ఉండేది. ఆ జీవి పని ఏమిటి అని అంటే ఆకులు తింటమే, ఎప్పుడూ తింటమే. ఎందుకు? అన్ని ఆకులు తింటే కానీ ఇంత ప్రోటీన్ రాదు దాంట్లోంచి. మీ డయట్ సార్, అన్ని ఆకులు తింటే ఇంత ప్రోటీన్ వస్తూ ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా ప్రోటీన్ తింటే అన్ని ఆకులు అక్కర్లేదుగా. డైరెక్ట్గా ప్రోటీన్ తిని అన్ని ఆకులు అవసరం లేనప్పుడు పెద్ద జీర్ణాశయం అక్కర్లేదుగా. 10 లక్షల సంవత్సరాల కాలంలో జీర్ణాశయం చిన్నదైపోయింది, తిండి అలాగే లభిస్తున్నది. ఎక్కువ ప్రోటీన్ కారణంగా ఎక్కువ ఎనర్జీ వచ్చింది. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళింది. కడుపు పెద్దది అవ్వాల్సింది పోయి తల పెద్దది అవ్వటం మొదలైంది. బ్రెయిన్కి ఎక్కువ ఫుడ్ రావటం కారణంగా మీకు తెలుసా, ద హెడ్ కన్జ్యూమ్స్ ద మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ ఇన్ యువర్ బాడీ. హీట్ కూడా, మీ తల నుంచి వెళ్ళే వేడి మామూలు కాదు. బికాస్ దిస్ ఈజ్ రియల్లీ హై డిమాండ్ ఆన్ ఎనర్జీ. ఈ ఎనర్జీ అంతా బ్రెయిన్ని డెవలప్ చేసిన కారణంగా వీ బికేమ్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్. కళ్ళు ముందుకు వచ్చినాయి. కొంతమందికి పైకి ఎక్కినాయి అనుకోండి, మన సంగతి ముందుకు వచ్చినాయి. చేతిలో పట్టుకోవటానికి ఏదో వచ్చింది, ఏసి కొడితే జంతువు చచ్చిపోయింది.
మొదటి పనిముట్టు తయారవటం మొదలైంది. ఎదుటి జంతువుని మనం కొట్టి కూడా చంపచ్చు. ఆ తర్వాత ఎట్లా అంటే అట్లా కొడితే అది సావదు కాబట్టి ఆ రాయిని చెక్కితే కొన బాగా ఉంటే అది తగిలితే ఇంకా ఈజీగా చచ్చిపోతుంది. ఆ డెవలప్మెంట్ ఎంతకాలం పట్టింది? 25 లక్షల సంవత్సరాల నుండి 50 లక్షల సంవత్సరాలు ఊరికే రాయి సట్టం నేర్చుకోవటానికి. అక్కడి నుండి పనిముట్టు తయారు చేయటం, నిటారుగా నుంచోటం, పరిగెత్తటం, ఉన్న చోటునే ఉండకుండా. నా బిగ్ క్వశ్చన్ సిరీస్లో ఉంటుంది, మీరు నెట్లో చూడొచ్చు. నిప్పుకోడి తెలుసా మీకు? ఆస్ట్రిచ్ నిప్పుకోడి యొక్క గుడ్డు సంగతి మీకు తెలుసా? మేము ఒక గుడ్డు పగలగొట్టాం, టీవీలో చూసారో లేదో. నిప్పుకోడి గుడ్డిని మట్టుకు ఎవడు పగలగొట్టలేడు, చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అది. దాని మీద మనిషి నుంచి గెంతచ్చు కూడా. ఆ నిప్పుకోడి గుడ్డిని సాఫ్ చేసి దానికి 2 కొక్కాలు పెట్టి దానిలో నుంచి ఒక సొరకాయ తీగనో సొరపాదు తీగనో ఏదో దాంట్లో పెట్టి భుజాన తైలించుకున్నాడండి. వాటర్ బాటిల్ తయారు చేసుకున్నాడు. ఇవాళ దొరికినాయి అవి. నిప్పుకోడి గుడ్డు, దానికి చిల్లులు, వాటిలో ఉన్న తీగలు, అవి వేసుకున్నాక వీడికి తిరుగు లేదు. ఎందుకు? చెట్టు మీద ఉండాలి, నీళ్ళ దగ్గర ఉండాలి. నీళ్లు చేతిలోకి వచ్చాక ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు మనం. గుంపులు గుంపులుగా నీళ్లు బ్యాగుల్లో వేసుకుని వాటర్ బాటిల్ పట్టుకుని ఆఫ్రికా నుండి బయలుదేరి బయటకు వచ్చారు మనుషులు. ఈ ప్రక్రియ నేను ఇందాక అన్నట్టుగా 10 లక్షల కాలంలో జరిగింది, సంవత్సరాల కాలం. ఆ మధ్యలో ఈథియోపియాలో ఒక జంతువు అవశేషం దొరికింది. అది ఇంకా మనిషి కాదు, మనిషికి పూర్వీకురాలు ఆ జంతువు. 3-3.5 అడుగుల ఎత్తు. శరీరం యొక్క అంటే స్కెలిటన్ బట్టి అర్థం చేసుకున్నది ఏమిటంటే స్ట్రైట్గా నడవటం రాదు ఈ జంతువుకి, ఇట్లా నడవటం వచ్చు, కానీ నిటారుగా నడవటం వచ్చు. ఈ హిప్ ఎట్లా ఉందో దాన్ని బట్టి ఈ జంతువు పాకేదా నడిచేదా అన్నది తెలుస్తుంది. సో షాకింగ్ ఏంటి, ఒక 60-70 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం నిటారుగా నుంచుని కదిలే ఒక జీవం, దాని యొక్క ఫాసిల్ మనకి దొరికింది. దాన్ని ఆస్ట్రాలోపెథికస్ అంటారు. ఎఫారెన్స్ వ్యాలీలో దొరికింది కాబట్టి ఆస్ట్రాలోపెథికస్ ఎఫారెన్సిస్ అని పేరు పెట్టారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన జీవుల్ని మనం హోమోసేపియన్స్ అంటున్నాం. ఎంతమంది ఉండవచ్చు ఈ హోమోసేపియన్స్ అంటే ఒక అంచనా 10,000 మంది ఉండాలి అప్పుడు అని. ఈ 10,000 మందిలో ఒక తల్లి బిడ్డలు మట్టుకు బతికి ఉన్నాయి, మిగతా వారు చచ్చిపోయారు, లేదు మిగతా వారిని చంపేశారు. ఈ బతికున్నోళ్ళే చంపుండొచ్చు. ఇప్పుడు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, ఒకే తల్లి బిడ్డలని మనకి ఎట్లా తెలుసు? ఓ 10,000 మంది అయి ఉంటారు, వాళ్ళందరూ ఆఫ్రికా వదిలి బయటకు వచ్చారు. 10,000 మందికి 10,000 మంది పిల్లలు, వాళ్ళకి 10,000 మంది పిల్లలు, ఇట్లా ఉండొచ్చు కదా అన్నది ప్రశ్న. వీళ్ళందరూ ఒకే తల్లికి పుట్టిన బిడ్డలు. వాళ్లే కాదు, మీరు నేను మనందరము మనిషిగా ఇవాళ భూమి మీద బతికిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా చాలా వెనక్కు వెళ్తే, బహుశా 2-2.5 లక్షల సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తే ఒకటే తల్లి. ఎలా తెలుసు అనంటే ఈ విషయం, అండం ఫలదీకరణ చెందాలి అంటే ఎగ్ ఫర్టిలైజ్ అవ్వాలి అనంటే తల్లి గర్భంలో వీర్యకణం స్పర్మ్ అన్నది ఎగ్తో ఫ్యూజ్ కావాలి కదా. స్పర్మ్ చాలామంది బయాలజీ చదివిన వాళ్ళే కాబట్టి యూ విల్ నో, స్పర్మ్కి ఒక హెడ్ ఉంటుంది, ఒక తోకలాగా ఉంటుంది. తోక పని ఏమిటి? ఇట్లా ఆడిస్తూ స్పర్మ్ సెల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి. అంటే అండం దగ్గరకి ఈ 10 లక్షల వీర్యకణాల్లో ఒకటి వెళ్ళి ఫ్యూజ్ కావాలి. అది వెళ్ళటానికి దానికి ఎనర్జీ కావాలి. ఎనర్జీ అన్నది స్పర్మ్ సెల్ యొక్క తోకలో ఉంటుంది. ఫలదీకరణ చెందేటప్పటికీ ఆ ఎనర్జీ అయిపోతుంది. 1, 2 ఆ తోక ఫలదీకరణలో భాగం కాదు. వీర్యకణంలో మైటోకాండ్రియా ఉండదు, వీర్యకణం కానీ అండంలో ఉంటుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అండంలో ఉన్న మైటోకాండ్రియా ఉమెన్ నుంచి వచ్చింది అని అర్థం. ఇప్పుడు ఆ అండం ఒక మగపిల్లవాడిగా రూపాంతరం చెందితే మగపిల్లవాడి వీర్యంలో మళ్ళీ ఆ మైటోకాండ్రియా ఉండి
గుర్తుంది కదా, సెల్లో ఒక స్పెషలైజ్డ్ బాడీ ఉంటుంది కెమికల్ ఎనర్జీ చేయటానికి, దాన్ని మైటోకాండ్రియా అంటాము అని. అది అప్పుడు ఎందుకు చెప్పానంటే ఇప్పుడు అర్థం కావటానికి. మగపిల్లవాడిలో పెద్దవాడైనాక స్పర్మ్ క్రియేట్ అయితే ఆ తల్లి నుండి వచ్చిన మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది, కానీ ఫలదీకరణ చెందినప్పుడు బయటే ఉంటుంది. సో ద మ్యాన్ నెవర్ కాంట్రిబ్యూట్స్ ద మైటోకాండ్రియా ఇన్ దట్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఇన్ ద జైగోట్. కానీ ఆ సంతానం ఆడ సంతానం అయితే తన బిడ్డలకి మళ్ళీ ఇస్తుంది, అది మళ్ళీ ఆడ సంతానం అయితే తన బిడ్డలకి మళ్ళీ ఇస్తుంది. దాని అర్థం ఏంటంటే మనందరిలో ఉన్న మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ చూస్తే అదంతా కూడా ఒకటే అని తేలింది. దాని అర్థం ఒకసారి పక్కకు చూడండి, మీ చుట్టం పక్కన మీరు కూర్చుని ఉన్నారు అని అర్థం. అక్కడ చుట్టమే ఇక్కడ చుట్టమే. ఎందుకనంటే ఆ 10,000 మందిలో ఒక కుటుంబమో ఒక తల్లి సంతానమో సర్వైవ్ అయితే ఆ 10 మందో 30 మందో ఇవాళ ఎంతమంది అయ్యాము? 750 కోట్ల మంది అయ్యాము ఆ తల్లి సంతానం మనం. Do you see where we started and where we came as a species? ఈ నిటారుగా నుంచున్న ఈ మనిషి ఇవాళ ఈజ్ ఎ వెరీ సక్సెస్ఫుల్, వెరీ ప్రొడక్టివ్, ఎక్స్ట్రాడినరీ బీయింగ్, అండ్ దట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. ఇక మీ అమ్మమ్మ సంగతి ఏంటంటారా? 2 లక్షల సంవత్సరాల క్రితము, నేను ఇందాక మీకు చెప్పిన 50-60 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం దొరికిన అఫారెన్సిస్ స్కెలిటన్ దొరికిన రోజు, ఫాసిల్ దొరికిన రోజు రేడియోలో లూసీ అండ్ ద స్టార్స్ అని పాట వస్తూ ఉందంట. అందుకని అక్కడ శాస్త్రవేత్తలు ఆ శిలాజానికి లూసీ అన్న పేరు పెట్టారు. లూసీ అన్న పేరు నిజంగా మానవాళికి అమ్మమ్మ కాకపోయినా ఈ క్రమంలో అత్తమ్మనో లేకపోతే వేలుమిడిచిన మేనమామ, అక్క, తమ్ముడు, చెల్లెలు, భార్యనో ఎవరో అయి ఉండొచ్చు. బట్ దేర్ ఈస్ సమ్ కనెక్షన్ విత్ ది ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్. ఇకపోతే ఏ తల్లి నుండి మనకి అందరికీ కూడా మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ వచ్చిందో ఆవిడ్ని మైటోకాండ్రియల్ ఈవ్ అంటారు. పేరు పెట్టింది క్రిస్టియన్లు కాబట్టి ఈవ్ అన్నారు. మీకు ఈవ్ అన్నది నచ్చకపోతే మీరు మైటోకాండ్రియల్ సుబ్బమ్మ అని పెట్టుకోవచ్చు, మైటోకాండ్రియల్ అప్పలమ్మ అని పెట్టచ్చు, ఏదైనా పెట్టచ్చు. బట్ ఇట్ ఈజ్ అవర్ కామన్ మదర్, దట్ ఈజ్ యువర్ అమ్మమ్మ. నానమ్మల లెక్క తేలదు, చెప్పాను కదా, అమ్మమ్మల లెక్కనే తేలుతుంది దీంట్లో. ఎందుకంటే తండ్రి వైపు నుండి మనకి డిఎన్ఏ రాదు, మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ వస్తుంది, మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ రాదు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ ఈజ్. ఇప్పుడు కొద్ది మాటలతో ముగిస్తాను. ఇప్పుడు మనం వారం క్రితమో 10 రోజుల క్రితమో, 10 రోజుల క్రితం అనుకుంటా, హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్ గారు, మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్, అట్టెట్టా డార్విన్ కరెక్ట్ అవుతాడు, ఎవడం చూసాం మనం కోతి నుండి మనిషి అవ్వటము అని. ఇట్లాంటి కోతి మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళు ప్రతి చోట ఉంటారు మనకి. ఎవల్యూషన్ అన్నది జన్యువులో సడన్ చేంజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యూటేషన్. దాని కారణంగానే వస్తుంది, కానీ ఇదేదో 100 రూపాయలు ఇచ్చి చూసుకునే షో కాదు ఇది ర్యాండమ్గా. నేను ఇందాక ఒక మాట వాడాను, ఉద్దేశపూర్వకంగా జరగదు ఎవల్యూషన్. ఎవల్యూషన్ ఈజ్ ర్యాండమ్. ద రిజల్ట్ మే బీ సక్సెస్ఫుల్, then you have a new species. The result may be bad, then the species will not form. పేపర్లో చూస్తూ ఉంటారు కదా, ఏనుగు తల కలిగిన బిడ్డ పుట్టాడు, పుట్టిన రోజుకి చచ్చిపోయాడు, చూస్తూ ఉంటాం కదా. 4 చేతులతో పుట్టిన బిడ్డ 6 గంటల్లో చనిపోయాడు, పేపర్లో ఫొటోస్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ మ్యూటేషన్. సంథింగ్ వెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద జీన్స్, బట్ దట్ ఆర్గానిజం కుడ్ నాట్ సర్వైవ్. మనలో ఎవల్యూషన్ యొక్క ఇండికేషన్స్ ఏమిటి అని అంటే, కళ్ళు ముందుకు రావటం ఎగ్జాంపుల్, మనం నిటారుగా నుంచోవటం ఎగ్జాంపుల్. ఇంకోటి, అందరూ మణికట్టు దగ్గర ఇట్లా అనుకోండి, చేయి దగ్గర, ఇక్కడ వారు ఎవరైనా ఉన్నారో చూపించండి. అంటే మీరు బాగా లావుగా ఉండి కనపడపోవటం కాదు, అక్కడ ఉందా లేదా చూడాలి. ఎవరికన్నా లేకుండా ఉందా? మీకు లేదా? ఆ లేని వాళ్ళల్లో ఎవల్యూషన్ జరిగినట్టు. మనం కోతులుగా ఉన్నప్పుడు, కోతులు అంటే చెట్ల మీద తిరిగేటప్పుడు మనకి వేలాడటానికి ఉపయోగకరమైన ఒక మసిల్ ఇప్పుడు పనికిరాదు, అది మనం ఎవరో వేలాడటలేదు కదా ఇప్పుడు. సో ఇట్ ఈస్ రిడెండెంట్. నిజానికి ఎప్పుడైనా బాడీలో రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయాల్సి వస్తే సర్జరీ ద్వారా దానికి మసిల్ కావాల్సి వస్తే డాక్టర్లు ఫస్ట్ తీసుకునేది ఇక్కడదే.
ఎందుకనంటే ఈ మసిల్ మనకి ఏ రకంగానూ ఉపయోగపడదు, టెండన్. కాబట్టి దాన్ని పీకేసి దాన్ని వాడుకుంటారు ఫేషియల్ రీకన్స్ట్రక్షన్కి, డిఫరెంట్ అదర్ మసిల్ రీకన్స్ట్రక్షన్కి. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ హ్యాపెనింగ్. ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్తో ఐ విల్ స్టాప్ హియర్, వీ కెన్ డిస్కస్ లేటర్. మనుషులు ఒక బిడ్డను కనే వయసు రావాలి అని అంటే 18-19 ఏళ్ళు, లేదు 16 నుంచి వేసుకోండి. అంటే ఏ శాస్త్రవేత్త కూడా 3-4 కంటే ఎక్కువ జనరేషన్స్ చూసే అవకాశం లేదు. ఎవల్యూషన్ ఏమో వందల జనరేషన్స్లో మనకు కనిపించేది. సో వీ కెనాట్ డూ దిస్ విత్ హ్యూమన్స్. వైస్మెన్ గుర్తున్నాడు కదా, ఆయన ఎలుకలను పట్టుకొచ్చి తోకలు కోసాడు, ఎందుకంటే ఎలుకలు తొందరగా రీప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కాబట్టి. ఈ హార్వర్డ్ సైంటిస్టులు ఏం చేశారంటే, బయాలజీ స్టూడెంట్స్ ఎవరున్నారు ఇక్కడ, మైక్రోబయాలజీ కానీ బయాలజీ కానీ, అగార్ అగార్ అని అంటారు. అగార్ అగార్ అంటే ఇట్స్ ఎ మీడియం. ఆ మీడియంలో బ్యాక్టీరియా బాగా పెరుగుతుంది. పాలు ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ మీడియం. పాలల్లో రాత్రి తోడు పెడతారు, పొద్దున్నకి ఏమవుతుంది, పాలు ఫర్మెంట్ అయ్యి అది పెరుగుగా ఉంటుంది, మనకి ఇష్టం కాబట్టి. కానీ పాలు పాడైతే పెరుగైంది, అంతే కదా. పాలల్లో మీరు పాడుపడ్డది, అది బ్యాక్టీరియా వేసారు మీరు, అప్పుడు అది 10 గంటల్లో మొత్తం సాలిడ్గా అయిపోయి ఏమైంది. అప్పుడు ప్రతి కొన్ని నిమిషాలకి ఒక బ్యాక్టీరియం 2 అయింది, 2 4 అయినాయి, 4 8 అయినాయి, 8 16 32 64 128 256 ఇక వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది 512. కొన్ని నిమిషాలకే అది డబుల్ అయిపోతుంది. అందుకనే ఇంత చిన్న స్పూన్తో వేసింది మీరు 2 లీటర్ల పాలల్లో కలిపేస్తే పొద్దున్న కల్లా అవన్నీ స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంటాయి. అంటే అన్ని జనరేషన్స్ పాస్ అయినాయి. సో బ్యాక్టీరియా ఇస్ గుడ్ టు టెస్ట్ దిస్. సో ఏం చేశారు, ఒక ప్లేట్ తీసుకుని అగార్ అగార్ సొల్యూషన్, అంటే బ్యాక్టీరియాకి తిండి అగార్ అగార్ సొల్యూషన్, మధ్యలో చాలా పవర్ఫుల్ యాంటీబయాటిక్ పెట్టారు, ఈ పక్కన కొంచెం డైల్యూటెడ్, ఈ పక్కన కొన్ని బ్యాండ్స్ పెట్టారు. ఈ చివర ఉన్న బ్యాండ్స్లో ఆల్మోస్ట్ నో యాంటీబయాటిక్, మధ్యలో వెరీ పవర్ఫుల్. సో ఫ్రమ్ 0 to 100 బ్యాండ్స్ పెట్టారు. ఇక్కడ ఈ కోలై బ్యాక్టీరియాని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి, యాంటీబయాటిక్ ఏం లేదుగా, చాలా సంతోషంగా పెరిగిపోయినాయి అవి. కాలనీ పెద్దదైంది, స్ప్రెడ్ కావాలి, పక్క బ్యాండ్కి వెళ్ళాలి. వామ్మో, పక్క బ్యాండ్లో యాంటీబయాటిక్ ఉంది, చాలా చచ్చిపోయినాయి. కానీ కొన్ని బతికినాయి. ఏమైంది, ఎలా బతికినాయి, ఎవల్యూషన్. విషాన్ని తట్టుకోగలిగిన కెపాసిటీ ఉన్నాయి, బతికినాయి. బట్ 0, 10, 20, 30, 40, 50 అట్లా పెరుగుతూ వచ్చింది ఇంటెన్సిటీ. 0 నుంచి 10కి కొన్ని వచ్చినాయి, మిగతా చచ్చిపోయినాయి. 10ని బేర్ చేసుకునే న్యూ కాలనీ వచ్చింది, అది అక్కడ నిండిపోయింది, పక్కకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ 20 కాన్సన్ట్రేషన్, 20 తట్టుకోగలవా, కొన్ని తట్టుకున్నాయి, మిగతా చచ్చిపోయినాయి. అవి ఇక్కడికి ఎలా తట్టుకున్నాయి, జన్యువులో మార్పు జరిగింది, ఎవల్యూషన్ జరిగింది. తమ పర్యావరణానికి అడాప్ట్ అయ్యే కెపాసిటీ సంతరించుకున్నాయి ఈ సూక్ష్మ క్రిములు. కొద్ది కాలంలోనే 0లో పెట్టిన ఈ కోలై 100 కాన్సన్ట్రేషన్కి కూడా రాగలిగింది. అంటే చాలా పవర్ఫుల్ పాయిజన్ని తట్టుకునే కెపాసిటీ ఎవల్యూషన్ ద్వారా ఈ బ్యాక్టీరియా సంతరించుకున్నది. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా, యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియా ఇవాళ ఉన్నది, జబ్బులు వస్తున్నాయి, పోవట్లేదు అని అంటున్నారు. మనలాంటి వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా రెక్లెస్గా ఫార్మసీకి వెళ్ళటం, ఫార్మసీ వాళ్ళు రూల్స్కి అగెయిన్స్ట్గా యాంటీబయాటిక్స్ మీకు ఇవ్వటం, అది మీరు వేసుకోవటం, మీరు అనవసరంగా యాంటీబయాటిక్ తీసుకుని మీలో ఉన్న బ్యాక్టీరియాకి ఎవల్యూషన్ వచ్చే అవకాశాన్ని క్రియేట్ చేసి రెసిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియాని మీరే తయారు చేస్తున్నారు. అంటే బ్యాక్టీరియాకి టీకా వేస్తున్నారు మీరు, బలం రావటానికి. అలా స్ప్రెడ్ అయింది. ఇవాళ పాశ్చాత్య దేశాల్లో కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఆర్ సో పవర్ఫుల్, ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే పేషెంట్ కెనాట్ లివ్ ఎనీ. హాస్పిటల్లో వస్తాయి ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్, సో డేంజరస్. దట్ ఈజ్ ఎవల్యూషన్. Evolution is happening every day, all the time. When evolution fails, the organism dies. When it succeeds, a new species is created. If it reproduces and produces offspring, that will flourish. That is the story of evolution and how life started. Gurtunda, nenu
జీవం అంటే ఏమిటి, ఎలా ఆరంభమైంది అన్న ప్రశ్న వేశాను మీకు. జీవం నిర్జీవ పదార్థం నుండి ఆవిర్భవించింది. మనిషిని ఎవరూ సృష్టించలేదు. పరిణామ క్రమంలో నిర్జీవ పదార్థం నుండి వచ్చిన శిలీంద్ర అంటే ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ పర్యావరణంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ తనని తాను రీప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ ఫిజియోలాజికల్ మెకానిజమ్స్ అన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటూ సోఫిస్టికేటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్గా మారి ఒక పక్కన మొక్కలు ఇంకొక పక్కన జంతువులుగా మారి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇట్ వెంట్ టు డెవలప్ దీస్ టెన్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అండ్ వెరైటీ ఇన్ లైఫ్. ఈ క్రమంలో ఒక అమ్మ పుట్టింది, ఆమె సంతానం మనం, ఆమె పేరు మైథలాజికల్ సుబ్బమ్మనో అప్పలమ్మనో మీకు ఇష్టం వచ్చిన పేరు పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ది సైంటిస్ట్ హూ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ ఇట్ హ్యావ్ కాల్డ్ హర్ మిథలాజికల్ ఈవ్. ఈ ఈవ్ ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిందా, యూరప్ నుంచి వచ్చిందా అన్నది కొత్త ప్రశ్న మొదలైంది. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో యూరప్లో కూడా పురాతనమైన అవశేషాలు కొన్ని దొరికాయి. ఎక్కడ దొరికినా కూడా తల్లి మటుకు ఒకటే. ఆవిడ ఆఫ్రికన్ తల్లినా, జర్మన్ తల్లినా, ఇండియన్ తల్లినా, ఆస్ట్రేలియన్ తల్లినా అన్నది రీసెర్చ్లో తెలుస్తుంది. మనము 10 సంవత్సరాల క్రితం చరిత్రనే సరిగ్గా రాసుకోలేము. అలాంటిది జంతువులు బతికిన 70 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం చరిత్రని అవశేషాల ద్వారా భూమి యొక్క పొరలను చూస్తూ రాసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇది మారే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. కానీ మనందరిలో ఉన్న మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ వాస్తవం మట్టుకు మారే అవకాశం లేదు. మనందరికీ ఒకటే కామన్ అమ్మమ్మ 2 లక్షల 3 లక్షల సంవత్సరాల క్రితమా అన్నదే ప్రశ్న. థ్యాంక్ యూ.